Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in summa ila jami' sadatina al-alawiyyin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa sufiyatil muhaqqiqin aina makan wa halatul rahman syarikal maghribiha نخص خصوصا إلى رؤساء العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وسلام أفضل سمين وسيد علي والسيد علي صاحب الدار وسيد محمد مولد دولة سيد عبد الرحمن سقاف وأولاد سيد عبد الرحمن سقاف ونخص خصوصا إلى روح الحبيب أبو بكر شكرا والشيخ عمر محضر والحبيب عبد الله بن بكر العيدرس والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن بكر العدني سمين الحبيب حسين بن عبد الله بن بكر الحبيب علي بن أبو بكر بن عبد الله بن أبو بكر العدرس وإلى الحبيب الشيخ بن عبد الله بن أبو بكر العدرس ثم إلى الشيخ علي بن أبو بكر شكر الحبيب عبد الرحمن بن الشيخ علي والحبيب أحمد بن عبد الرحمن بن الشيخ علي وأصولهم وفروعهم وتعلمهم سنسل ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم والحبيب حسين بن شكور سالم وشيخ محمد بن رحمه وشيخ معروف جمال والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والحبيب حسين بن عمر بن عبد الرحمن والشيخ علي بن عبد الله بارس وسلم وابو بن سلسلة المتلقين المنتسبين إليه ثم إلى الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب حسن بن عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد والحبيب حسن بن عبد الله بن الحداد والحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله بن علي الحداد وسلم وفرعون سلسلتهم ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبشي ثم إلى الحبيب أحمد بن عمر محضر الحبيب أحمد بن عمر بن سمير الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر الحبيب طه بن حسين بن طاهر الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى والحبيب عبد الله بن شبر الحبيب عبد الله بن والحبيب عبد الرحمن بن حسين بن فكي ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب حسين بن محمد الحبشي والحبيب عبد الرحمن المشهور ثم إلى الحبيب علي بن عبد الله بن إدريس بن شهاب والحبيب محمد بن علي بن شهاب والحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب وصوله مغفور وتلاميذه وأهل سلسلته ثم إلى الحبيب عبد الله بن حسن بن عبد الله بن عمر الشاتر والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاتر والحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاتر والحبيب مهدي بن عبد الله بن عمر الشاتر والحبيب حبيب بكر بن عبد الله بن عمر الشاتر وصول مغفور وتلاميذه ثم إلى الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي والحبيب أبو بكر بن طالب العطاس والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب حسن بن صالح البحر وأصول مغفور وتلاميذه وسلسلتهم أن الله يولي درجاتهم الجنة وأعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى جميع ملائكة المقربين وأولياء إلى في الكون أجمعين من أهل الدرك والكشف خصوصا الكتاب وجميع مشايخنا في الدين الله عند درجات الجنة وعند علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi fid darin amin. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah. Dan rukun iman yang kedua adalah rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Kemarin sudah dibahas terkait tentang salat, sudah terkait tentang adab, rukun, sunnah, syarat-syaratnya sudah sekilas. Nah, sekarang kita kemarin membahas masalah sholat, dan sholat itu adalah afdolnya ibadah badan al-zahirah.
Salat itu ibadah badan yang paling afdol. Nomor 1 adalah salat. Jadi ibadah yang paling utama itu mengerjakan salat. Salat 5 waktu maksudnya. Dan sunnahnya juga afdalun nawafil. Ibadah sunnah yang paling afdol adalah sunnah salat kita. Salah satu ibadah yang perintahnya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala itu salat. Tidak melalui malaikat Jibril, langsung dijemput Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Di situ dijemput langsung, ya, langsung suruh ngadep ke Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan salat. Gitu, salat 5 waktu. Luar biasa salat ini. Terus kemudian setelah salat itu puasa. Jadi urutannya salat paling utama. Wa ba'daha shaumu, kata Syekh Nawawi dalam kitab Kasyifatus saja. Wa ba'daha shaum, setelah salat itu puasa. Salat mah enggak ada tandingannya. Sampai kita enggak bisa ngapa-ngapain suruh salat gitu mah. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, andai kata kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain, cuma kita tiduran aja tempat tidur sakit, disuruh salat. Madama aqluhu tsabitan, selagi akalnya masih tetap, kita disuruh salat. Tuh orang koma tuh. Orang koma di rumah sakit tuh. Apalagi cuma baru tanda seru atau tanda tanya. Koma salat. Ya, kalau udah enggak ada rohnya baru disolatin. Kalau masih ada mah masih ini tetap suruh salat. Di mazhab Syafi'i. Kalau seandainya ada orang baru timbang puyeng doang kagak sholat, itu bukan mazhab Imam Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i itu mah. Bukan. Hah? Kalau mazhab Imam Syafi'i, kalau kita nggak mampu sholat berdiri, kita sholatnya duduk. Nggak mampu berdiri nih di dalam fardu, ya Allah berdiri berat banget kayaknya. Digopong dulu. Pegangan, ada pegangan nggak? Ada, pakai pegangan. Jangan langsung duduk aja. Bisa nggak kita nyewa orang atau ada temennya suruh gopong, suruh berdiri. Habib Salim aja nggak bisa berdiri, sampai beliau maksain waktu sholat fardu berdiri, pegangan kursi roda. Nah, kita yang masih sehat nggak sholat keterlaluan. Habib Salim tuh sampai memaksakan berdiri waktu sholat fardu. Kalau nggak kuat, sudah digopong nggak kuat, pakai tongkat nggak kuat, pegangan nggak kuat, baru duduk. Gitu. Duduk kagak kuat. Di rumah sakit tuh tidur miring, irtija namanya, tidur miring. Miringnya kemana? Miringnya ke kiblat, jadi kepalanya ke utara, kaki ke selatan, kiblat. Terus waktu sujud sama ruku, waktu ruku sama sujudnya duduk. Waktu rukunya menduduk dia, ruku sujud nanti dia berdiri gitu. Kalau nggak sanggup waktu rukunya bangun, pakai kepala begitu. Syarat doang. Iman. Atau dia istilqa. Ya, istilqa itu tidur ngarah ngulon ininya kakinya gitu tuh. Tapi make bantal biar madep kiblat kepalanya. Gerak-gerak aja udah kepalanya. Enggak boleh nengok, kalau dia nengok batal sholatnya. Jadi ketika salam enggak boleh begini. Ya nengok batal. Salamnya ya udah assalamualaikum aja. Udah. Enggak kuat. Pakai kepala udah nggak kuat, udah nafasnya tinggal rebok kemis doang, ya nafasnya udah ngap-ngapan, sholatnya pakai isyarat dengan mata, ya Allah Akbar gitu, sholat pakai itu, pakai mata juga nggak kuat, udah nggak bangun, udah koma lama. Ajros sholata fil qalbi, lakuin gerak-gerakan sholat itu di hati. Ingat tuh, sampai segitu tuh agama ya, peduli sama kita. Tuh riwayat daripada Imran bin Husain. Hadis riwayat Imran bin Husain. Imran bin Husain ini kena penyakit bawasir setelah disalamin sama malaikat. Dia bisa ngeliat malaikat. Tuh, pas minta sembuh kagak ngeliat lagi. Caranya sama Nabi,
Ya Rasulullah, saya nggak ngeliat malaikat lagi. Ya kamu sudah sembuh penyakitnya. Ya udahlah, biarin aja sakit. Bisa ngeliat malaikat tuh. Doanya mustajab. Di antara orang yang kalau disebut namanya kita ngedoa mustajab, ini Imran bin Husain. Disebut namanya Imran bin Husain, udah kita langsung ngedoa. Karena namanya doang tuh mujarab. Itu umatnya, itu sahabat, bagaimana Rasulullah. Ya. Bagaimana Rasulullah? Allahumma shalli wa sallim barik alaih itu ya. Umatnya aja ada nama-nama wali yang kalau disebut namanya mustajab doa. Tuh. Jadi madama aqlu sabitan, selagi tetapnya masih selagi akalnya masih tetap masih normal, sholat di hati gitu. Jangan ini udah mau meninggal masih ingat pepesan, masih ngidam pepesan tai burung lagi. Asem. Ya, udah mau meninggal masih ingat pepesan, mintain sama anaknya, mintain pepesan tai burung gitu, dipepesin akhirnya tuh tai burung. Cobain sama anaknya, enak ketong, kayak enak. Ente yang gak enak apalagi kasih baba, bisa dikerjain sama babanya. Kerjain tai burung. Ya maksudnya waktu mau meninggal aja masih keinget dunia. Harusnya waktu udah itu tuh udah tinggalin dunia tuh. Di hati tuh udah ingat Allah tuh, udah husnudzon sama Allah waktu tuh. Sholat aja. Ada di Korea apa Kreo? Di Kreo ya, bukan Korea. Di larangan situ Kreo. Ada namanya muallim Arab. Muallim Arab ini sepuh, umurnya 125 meninggalnya. Gurunya muallim Ubaidillah Hamdan. Beliau muridnya Habib Utsman bin Yahya langsung. Tidak ada yang tahu beliau itu ulama, tapi ulama sepuh. Sampai waktu di rumah sakit aja beliau kagak mau nggak sholat itu. Beliau sholat sampai tangannya bengkak. Jadi tidurnya miring terus. Tuh, orang kalau sudah hatinya penuh dengan Allah, ya, hatinya penuh dengan Allah, mau dalam keadaan apapun dia mah yang diingat sholat. Kalau kita lagi sholat aja yang keinget dunia, duit ya tuh. Alhamdulillah mah di luar sholat keingetnya sholat, apalagi dalam sholat makin kencang, makin gacor. Kalau kita dalam sholat luar sholat sama aja gitu ya, agak ada bedanya. Harusnya dibedain, waktu sholat beda gitu. Mana belum makan lagi yang dreg-dreg tuh. Waktu sholat dreg-dreg. Tuh sholat keingetan, duh belum makan lagi, dreg-dreg nih gitu. Kalau ahlilah mah udah sholat melupa. Sayyidina Ali kalau udah sholat lupa. Makanya kalau lagi perang kena panah, waktu sholat cabutnya, waktu sholat cabut panahnya ya. Kita mah divaksin aja takut. Aduh kita mah ya amat kita. Termasuk Syekh Abu Bakar Sakran itu begitu. Yang kemarin kita jelasin, ngerasain kelazatan di dalam sholat gitu. Lazat banget dalam sholat. Ada satu ulama namanya Habaib Muhammad Jamalul Lail. Beliau tuh nggak baca di waktu siang, baca Quran nggak berani. Kagak berani baca Quran. Kenapa? Karena kalau baca Quran waktu siang itu mulutnya jadi manis, takut nelen. Tuh sampai begitu wali. Ada seorang wali tuh kalau sholat dia keluar mani saking lazatnya. Tuh ngerasakin lazat sama ibadah. Kalau kita buru-buru ya, waktu sholat ingat gudang garam merah. Ya, tuh para halim tuh. Gudang garam merah. Gitu. Aduh ya Allah, kita jauh amat ya. Tuh ada Muhammad Jamalul Lail. Kalau kenapa dikatakan Jamalul Lail? Jamal itu artinya keindahan, Lail itu malam. Jadi karena beliau menghidupkan malam dengan ibadah. Gelar Jamalnya jadi marga akhirnya buat hawaib, buat keturunannya. Jamalul Lail kita mah. Kalau kita la lail wala nahar.
Kita mau siang kagak, malam kagak. Oke, itu tuh. Tuh ibadahnya ulama dulu. Baca Quran sampai manis ludahnya. Baca Quran saking lazatnya itu jadi manis. Masya Allah. Jauh amat ya kita mah. Ya. Jadi nggak berani. Jangan jadi alasan. Aneh nggak baca Quran lah. Takut ludahnya jadi manis. Mata lu jadi pahit nih. gitu ya. Kemudian habis sholat itu ibadah paling afdol adalah puasa mah kagak ada yang tahu, nggak bisa dibedain puasa antara orang puasa emang kagak bisa bedain nggak bisa. Orang puasa diem aja, orang yang kagak puasa sama aja. Ibadah yang mendekati ikhlas itu puasa, dia mah gak kelihatan, diem aja deh gitu, diem aja. Kenapa tong? Kagak, belum nyarap dari pagi. Gitu ya. Tuh puasa itu paling afdal. Makanya balasannya itu Allah langsung ngebalas. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu bagiku. Jadi yang ngebalas langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain pahalanya 10 sampai 700. Kalau puasa enggak ada yang tahu pahalanya berapa. Tuh puasa, salat puasa. Kemudian summal hajju, kemudian haji. Nomor 3 haji, karena kalau haji mah buat yang mampu. Kalau nggak mampu kayak kita cukup sholat Jumat. Kan al-Jum'atu hajjul fuqara. Jumat itu hajinya orang-orang fakir kayak kita nih. Nah, mau kemana? Mau haji. Mau haji, mana Jumatan itu. Nabi yang bilang al-Jum'atu hajjul fuqara gitu. Haji mah hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang mampu, baik mampu dari segi finansial atau dari segi fisik pelaksanaan. Namanya ada istita'ah mubasyarah namanya. Ada istita'ahnya itu perjalanannya. Istita'ah mubasyarah itu kita bisa ngelakuin dewek, enggak sakit. Yang kedua, bekalnya, kendaraannya, perjalanannya aman. Jadi haji syarat-syaratnya. Terus nafkah keluarga yang ditinggal harus punya, pulang balik harus selamat. Jangan ini mau haji maksain. Akhirnya apa? Pulang haji kagak punya rumah, kagak punya motor. Kemana? Dijual semua buat haji, maksain tuh namanya. Nah, jadi bukan haji tulen, namanya haji paksain gitu. Ada tambahannya haji maksain. Nggak boleh itu ya. Summa zakah, kemudian setelah haji itu zakat. Urutan ibadah, sholat, puasa, zakat. Sholat, puasa, haji, zakat. Oh, begitu urutannya tuh. Pertama sholat, kedua puasa, ketiga haji, keempat zakat. Wa farduha afdalul faraid wa nafluha afdalun nawafil. Maka fardunya sholat itu paling afdalnya fardu dan sunnahnya paling afdal sunnah. Itu paling afdalnya sunnah itu sholat. Dan paling afdolnya sholat itu sholat witir. Sholat witir. Kan paling afdol ganjarannya itu orang sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Raqatul fajri khairun minad dunya. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu namanya dunia. Itu 2 rakaat fajar. Bagaimana kalau fardu? Fardu kan bandingannya 70 sunnah. Berarti 1 fardu ya, itu lebih baik daripada 70 lapis langit, 70 lapis bumi. Mana tuh coba? Kita ngabain yang gede pahalanya, ngeduluin dunia yang gak ada apa-apanya. Ya kalau kita punya akal, pilih dahuluin yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh hebat tuh sholat mah. Nabi kalau ada urusan apa-apa sholat sunnah 2 rakaat. Sholat istikharah 2 rakaat tuh, jangan disepelein tuh istikharah ya. 2 rakaat istikharah. Wala yu'dzaru ahadun fi tarkiha madama aqilan, dan tidak dimaaf, tidak ada alasan buat ninggalin sholat selagi ada akalnya. Masih ada akalnya mah tidak boleh ninggalin sholat.
mazhab kita. Kalau di mazhab lain kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain itu dibolehkan ninggalin sholat. Bukan berarti dibolehkan itu wah biarin dia nggak sholat, bukan. Habisnya kalau orang udah sakit kan di situ, kencing di situ, mau sholat gimana? Ini kan harus bersih, harus suci. Tuh nanti kita ngaji, kita bugyah. Insya Allah 10 tahun lagi, pas 100 tahun lagi nih. Masih kita bugyah, nah, ketemu tuh di situ. Gitu. Ngajinya di kuburan ya. Bikin tenda. Wa ammal ibadatul badaniyah al-qalbiyah. Adapun ibadah badan yang sifatnya hati, dari hati, ibadah qalbi seperti iman, seperti ma'rifat, beriman. Semua beriman kan? Beriman semua, alhamdulillah gitu. Wal ma'rifah dan ma'rifatullah. Di dalam hati udah merasa diperhatikan sama Allah. Dan juga di hatinya sudah nyadar, ternyata kita siapa ya? Ya kita hanya orang-orangan sawah itu. Kagak ada apa-apanya kita ya. Ternyata kita bukan siapa-siapa tuh. Udah nyadar namanya ma'rifatullah wa ma'rifatun nafas. Jadi bukan ma'rifatullah itu ingat akan keindahan Allah, ingat akan kebesaran Allah, ingat akan kesempurnaan Allah. Bukan itu doang. Ingat juga akan kekurangan kita. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kalau kita udah yakin, udah tahu bahwa Allah itu maha sempurna, maha ini, maha itu, maha, maka sebaliknya kita bukan maha, kita memahe gitu ya. Makaroni mahe gitu. Itu ya. Kita bukan maha, kita mah enggak ada apa-apanya. Tuh nyadar tuh. Itu namanya ma'rifat. Yang namanya orang tuh kapan sih sampai ke Allah? Orang kalau udah nyadar dirinya itu udah sampai. Udah sadar siapa dia, ya Allah, kita mah kanan kiri aib mulu. Tuh udah ma'rifat tuh. Udah nyadar. Orang biar sadar ke dirinya itu susah loh. Biar sadarnya siapa loh. Dosanya banyak gitu ya. Terus aibnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terus kekurangan dan segala macam. Terus siapa kita nggak ada apa, hina banget. Tuh buat nyadarin kayak gitu tuh butuh renungan bener-bener. Butuh perenungan yang sangat mendalam. Direnungi itu ya, renungi tuh ya Allah, ternyata kita melemah ya, kita mesakit, kena ini aja sakit langsung ya, kena angin aja langsung pilek, masuk angin meriang dan segala macam. Kita mah nggak ada apa-apanya tuh, baru tuh hilang sifat-sifat kesombongan tuh, hilang ya. Kalau udah itu baru ngisi itu segala rahasia-rahasia ketuhanan. Orang kalau sudah merendah, baru tuh turun air hujan. Kalau masih tinggi enggak. Kalau di hatinya masih ada egois, masih ada ninggi, masih ada sedikit aja kesombongan, enggak bakal ngerasain lazatnya ibadah. Terus enggak usah jauh-jauh ma'rifat, kelazatan ibadah tuh tidak akan bisa dirasakan sama orang yang memiliki penyakit hati. Ya gimana mau lazat ibadah orang di hatinya dongkol mulu? Lagi sholat, wah pengennya nyantet mah. Gitu ya, pengennya. Kalau orang sudah hatinya bersih, bodoh ya. Kita sholat terus ya diam aja. Waktu sholat kita mau Allah. Habis sholat Allahumma arsilil adzaba ilaihim. Habis sholat doanya gitu. Jangan, udah biarin aja. Lepas, legowoin aja. Biar jos ya. Biar hatinya enak, legowoin, tenang. Biar enggak ada gerendelan hati ya, di hati enggak ada apa-apa. Tuh. Jangan kasih ruang. Begitu aja. Gak usah jauh-jauh. Orang yang ada penyakit hati mah jangankan ma'rifat, buat ibadah aja enggak ngerasain kelezatan. Itu ibadah. Bagaimana mau ma'rifat? Jadi para wali itu, mereka itu nyampe ke Allah lantaran 3 hal. Pertama, salamatus sadr. Hatinya bersih. Hatinya selamat hatinya. Salim, namanya qalbun
salamatus sadar. Jadi orang mau nganu bodo amat, baik dah gitu. Seperti Al-Habib Abdul Qadir Jeddah. Habib Abdul Qadir Jeddah waktu lagi ngajar dilemparin pakai telur, pakai orang yang kagak suka, lemparin pakai telur busuk begini gitu. Lemparin pakai ini, dikata-katain sama Habib Abdul Qadir. Ditangkepin doang, nggak dimasukin hati. Kata Habib Abdul Qadir, masih ada yang diomongin nggak? Kalau masih ada saya tungguin nih, gitu. Kita begitu kali ya. Masih ada lagi nggak? Kalau udah ayo lapangan di sono no. No goloknya no. Gitu. Ngapain? Ya kita sama-sama motong kambing gitu. Habib Abdul Qadir gitu, diomongin terus, udah nggak ada, udah. Besok-besoknya nyium kaki. Nyium kaki Habib Abdul Qadir. Kagak diladenin sama Habib Abdul Qadir, kagak dimasukin hati. Dia dewek yang capek. Diamin aja, salamatus sadar. Salamatus sadar wa sakhawatun nafsi, nomor 2 tuh. Sakhawatun nafas itu legowo. Sakhawah itu artinya dermawan, murah. Hatinya, jiwa dia punya hati. Sakhawatun nafs. Salamatus sadar wa sakhawatun nafas, 2 tuh. Hatinya gampang, ringan, siapa aja dibantu. Jangankan teman, musuh aja dibantu sama dia. Orang yang kagak kita sukai malah dibantu. Lah kan berat kayak gitu. Berat nggak? Berat banget. Lebih beratan itu daripada mikul beca. Lebih berat kan? Musuh yang musuhin kita bantu. Lo coba itu. Ada musuh mau kecebur, kita bantu biar cepat nyeburnya. Tuh, saudara musuhnya. Bantu. Ada musuh mau ini kita tarik. Tuh. Itu namanya sakhawatun nafs, rela dia, ngerelain ya, rela aja begitu. Gitu tuh, salafuna alawin begitu. Jadi wali itu sakhawatun nafas, salamatus sadar, murah, drama. Dia nggak punya aja kisah senyuman, dia nggak punya pengen sedekah. Dia bisanya apa? Saya bisanya bantu. Gitu, wali itu. Jadi wali begitu tuh. Sama rahmah bil ummah. Kasih sayang sama umat. Sifatnya wali itu, sifatnya ahlillah. Salamatus sadar, hatinya bersih. Sakhawatun nafas, mudah dia membantu. Yang ketiga sayang sama umat. Itu sifat utama wali itu, bukan banyak amal. Bukan banyak amalnya, tapi 3 ini dimiliki. Gitu. 3 dimiliki, dia sudah mempunyai sifat para wali. Kalau 3 ini. Kalau orang itu sudah rahmah sama umat, dia nggak boleh ngelihat umat tersakiti, dia langsung berebel aja. Ada orang lihat di berita orang kagak makan, padahal di mana embo ya tempatnya, tapi hatinya terketuk, ya Allah kasihan tuh ada bencana di sana, begitu. Namanya rahmah. Nah, kalau kita punya nggak kayak gitu, kita makan ada daerah atau musuh kita yang kena musibah, mampus wah, seneng gitu. Jangan. Gitu. Sambal geledek sekalian. Akhirnya TV-nya meleduk, ke sambal geledek. Ngomongnya sembarangan. Gitu ya. Tuh biar ma'rifat tuh kita. 3 aja dimiliki cukup, rahmat sama umat. Jadi enggak mau nyakitin orang. Enggak mau itu. Enggak mau nyakitin. Rahmat tuh. Kasih sayangnya tinggi. Melebihi, dia mencintai saudaranya semuslim melebihi dia mencintai dirinya. Tahu sifatnya walimah. Tuh mudawarah, tahu mudawarah? Disikapi semua dengan lemah lembut. Mulatofah namanya, mudawarah. Ketemu petani disikapi, ketemu ini mudawarah. Mudawarah di mana aja ketemu lemah lembut, begitu. Seperti Rasulullah kalau nengok bukan muka doang gitu, bukan seluruh badan, tuh nengok semua, masyaallah gitu ya. Oh Rasulullah. Jadi nyikapi orang, kalau orang disikapi sama badan kan enak begitu, jangan digini doang, waduh. Kecoa jadinya. Kecoa apa kecewa? Kecoa jadi. Kecewa ya. Gitu, apalagi di pelengosin. Ya kan?
Apalagi kita di ini aja udah mending plengosin gitu ya. Jangan. Kita harus memiliki minimal yang enggak 100%, sepersennya ke sifat Nabi Muhammad SAW. Enggak kuat kayaknya nyontoh Nabi mah, ya nyontoh umatnya enggak apa-apa. Para wali, para sahabat Nabi Muhammad SAW gitu. Wat tafakkur tuh afdal ibadah itu. Ibadah qalbi nih, tafakur. Tafakur itu merenungi dosa, merenungi kenikmatan Allah, merenungi ayat-ayat Allah, bukan ayat-ayat cinta. Ayat-ayat Allah, bukan ayat-ayat cinta. Kirain ayat cinta direnungi novelnya, sampai pada sobek tuh novel. Ya, udah habis halamannya. Ini halaman segini doang apa? Nambah lagi, bikin lagi dia novel sendiri, perjalanan dewek. Gitu. Yang direnungi itu ayat-ayat Allah, ya. Bintang, langit, gitu. Jangan begini, kapan ya saya jadi bintang? Jangan malah ngablu. Maksudnya direnungi, ya Allah, bintang segitu indahnya, segitu banyaknya, Allah begitu jalan dari barat ke timur tuh dipikirin. Jadi ma'rifat tuh timbulnya, itu tafakur. Nabi waktu di Gua Hira begitu ibadahnya, tafakur. Tafakur tentang akhirat, apalagi itu. Ya Allah, nanti di akhirat saya gimana? Waktu dibangkitin dari kubur gimana? Tuh namanya tafakur. Jangan nafakurin dunia. Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Begitu. Jangan. Tafakurin akhirat. Nanti gimana di akhirat, saya sama siapa? Kumpulnya sama siapa? Tuh harus pikirin, ibadahku diterima apa kagak? Tuh ikhlas apa enggak? Pikirin. Itu namanya tafakur. Terus pikirin ayat-ayat kauniyah. Pikirin Al-Quran, ketika baca Quran dipikirin. Jangan Al-Quran di lagu-lagu, ya kan, dibikin dinagomin ini segala macam. Terus dibaca semua lagu, kagak dipikirin sama sekali. Padahal ayat-ayat tentang neraka malah dia geleng-geleng. Karena kagak dipikirin. Ini ayat yang lagi dibaca sama qori tentang neraka, tentang seksa neraka. Malah dia geleng-geleng. Senyum, ya kan. Orang pada takut, nangis. Dia malah ketawa. Nah, itu namanya enggak tafakur. Tafakur walaupun baca tawakul itu berserah diri sama Allah. Pasrahkan segala urusan sama Allah, itu namanya tawakal. Kalau bahasakan tawakal. Padahal bahasanya tawakul. Tawakul itu bukan madang sebakul. Tawakul itu menyerahkan sambil usaha, itu namanya tawakal. Serahin tapi usaha, kayak orang nanam padi sambil diobatin, sambil cangkul, sambil buang rumputnya, itu tawakal. Tapi urusan hasil nggak tahu dia. Tawakal sama Allah. Bukan berarti tawakal tuh diem baik, doa tawakal, itu bukan tawakal namanya. Itu males. Tuh, kalau tawakal mau saya ngojek gitu, urusan pelanggan nanti ya Allah yang ngatur gitu. Tawakal lah, ngojek kagak, nungguin orderan kagak ada, banting HP-nya gitu, itu bukan tawakal. Tawakal mah sambil upaya terus jalan, itu namanya tawakal. Hasilnya serahin ke Allah, itu namanya tawakal. Terus wasabri, dan seperti sabar tuh, itu ibadah badan. Sabar tuh ibadah. Kalau sabar mah ketika ada ujian, itu namanya sabar. Diuji itu baru sabar. Kalau nggak ada ujian nggak bisa kita sabar. Diuji dulu sama Allah, sabar nggak sabar gitu. Sabar aja, sabar. Orang sabar mah pantatnya lebar. Tuh sabar. Sabar itu tarkul jaza. Udah dia tahan aja, nahan diri, itu namanya sabar. Habsun nafsi wa tarkul jaza. Tahan aja, tarkul sabar. As-sabru kasibri murun fi mazaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu memang pahitnya kayak bertawali gitu. Tapi akibatnya manis. Tuh, orang sabar ya. Sabar dalam urusan ekonomi, ya diuji sama Allah. Sabar dalam urusan keluarga, sabar. Orang sabar sama
keluarga bisa jadi wali. Hah? Sabar ya, sabar sama teman, sabar sama tetangga ya. Sabar aja udah. Tuh, diomelin bini, sabar. Tuh, biarin aja ngomelin, biar nggak apa-apa. Diomelin, dengerin aja, gitu. Gak usah ditanggepin. Tetangga nyakitin, sabar aja, gitu. Sabar. Sabar sama anak, sabar, gitu ya. Sama keluarga sabar, pokoknya sabar dah. Diuji. Sabar, ada sabar di kala ibadah tuh sabar. Kan orang waktu ibadah tuh lama, puasa dari subuh sampai sore, sabar. Itu dalam ibadah juga harus sabar. Sabar. Habis ibadah disuruh sabar, jangan cerita-ceritain, diem-diem aja, sabar. Sabar, ntar. Gitu ya. Ada sabar dari maksiat, dia mau maksiat gak jadi, pengen banget nih sebenarnya. Gak ada kesempatan tapi dia tahan dirinya, sabar. Ya. Jadi emang segala sesuatu di dunia ini ujian. Dia harus benar-benar sabar. Sabar pahalanya lebih besar. Sabar. Karena sabar mah berlawanan dengan hawa nafsu. Beda dengan syukur. Kalau syukur emang lagi dapat nikmat, alhamdulillah. Tapi kalau sabar, nahan dia mah, nahan diri. Gitu. Kayak ayam pantatnya dikasih balsem, panasnya kayak mana tahu kan? Begini nih ayam nih. Ya. Ayam gitu tuh, kasih puyuson. Gitu. Sabar udah, emang begitu tuh. Orang Nabi Muhammad SAW diuji sama ditinggal ayahnya waktu belum lahir, tinggal ibunya ketika masih kecil, tinggal kakeknya, tinggal istri kesayangan Sayyidatuna Khadijah, pamannya dan orang-orang yang nge-backup pada meninggal. Tuh Nabi Muhammad SAW. Makanya itu salah satu sebab Nabi dihibur Isra Mi'raj ke langit. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutin. Bahkan dikutip oleh Syekh Nawawi dalam kitab Syarah Nurul Dzalam. Jadi langit sama bumi berdebat. Kata langit, saya lebih mulia karena ada sorga, ada ini segala adanya di saya. Bumi juga ngomong, ada ini segala macam. Pas terakhir kalah langit ketika langit didebat di dalam diri saya ada Nabi Muhammad paling afdolnya makhluk. Nangis langit, ya Allah. Nangis langit. Akhirnya ngadu ke Allah, pengen diangkat tuh Nabi biar nginjak langit. Tuh diangkat tuh Isra Mi'raj. Begitu tuh. Nabi waktu itu lagi dirundung bencana, dirundung derita, tinggal meninggal itu banyak. Dikhianatin oleh para sahabat dan segala macam, dihibur ke langit tuh. Hiburannya ke langit. Beda sama kita. Kita ke langitan. Dufan, kita mau ke Dufan. Tuh, itu sabar tuh ya. Warroja, dan berharap, enggak boleh putus asa. Roja itu berharap akan rahmat Allah, tidak boleh putus asa. Enggak boleh jatuh, bangun lagi. Jatuh 1000 kali, bangun 1000 kali. Enggak boleh berputus. Ini gagal, ini gagal. Terus usaha, ya usaha gagal mulu nih. Terus jalan. Atau orang maksiat kagak boleh berputus asa. Saya makanya dari kecil udah diterima maksiat. Wah, jangan begini udah maksiat bikin tato. Bikin tato bolongin semua niatan. Udah kadongan dah. Sekarang meminumnya bukan lagi arak, air comberan. Saya mau udah puas saya sama arak gitu ya. Kamar udah puas, air comberan saya minum. Jangan putus asa, Bang. Masih bisa ke Allah. Tuh tatonya sebadan. Andai kata sebadan, tatonya ulah naga kan. Pas sudah tua peot. Peot tatonya. Ulahnya jadi peot ulah naga. Ulah kado. Ya. Mending kalau tatonya ulah naga, gagal. Ini jawara. Udah tua kan peot, tatonya Doraemon. Tatonya Doraemon. Gitu. Jawara sih tatonya Doraemon. Kacau. Jangan putus asa, Bang. Dia malu tutupin tatonya. Kenapa, Bang, tatonya Doraemon?
Gitu. Jangan malu ke Allah mah walaupun tatoan, ayo balik gitu. Saya udah belepot dosa, nggak apa-apa, balik ke Allah yuk gitu. Saya udah malu tirubu masjid kalau saya sholat. Tirubu, nggak apa-apa. Allah itu tidak pernah menggagalkan hambanya yang hendak ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus balik ke Allah ya. Balik ke Allah. Andai kata maksiat, andai kata terjadi kesalahan, balik lagi. Jangan putus asa, jangan. Allah sangat murka. Dulu ada orang putus asa, ahli ibadah. Ahli ibadah dalam kitab Qomiyut Tughyan disebutin, situ ada orang putus asa. Akhirnya pas di akhirat diseksa. Nah ini kan ahli ibadah, dia diseksa gara-gara putus asa. Gak usah udah, mau diapain kek, jangan putus asa. Mau ditolak 1000 kali tolak, jangan putus asa. Ke Allah tetap ya, ngasrod ke Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Yang pernah Anda ceritain kan, ada seorang yang maksiat tuh. Ada seorang wali lagi tawaf di Ka'bah, ada suara sampaikan kepada seorang yang namanya Fulan bin Fulan dari negeri Fulan, negeri Anu, bahwa dia tidak diterima tobatnya. Wah kaget, siapa ini? Cari tuh alamat yang ada suara itu. Cari ketemu. Ini kampung Anu, iya ini kampung Anu. Ketemu sama seseorang, nanya, kenal Mang Anu enggak? Mang Anu siapa ya? Nah, misalnya Pak Saleh, ada enggak? Ada di sana. Di mana? Di gua. Dia enggak pernah keluar. Bertahun-tahun dia ibadah. Makin kaget lagi. Ahli ibadah sih, tapi Anda dapat salam, dia enggak diterima ibadahnya, amaliyahnya. Gimana ini ya? Udah temuin. Ditemuin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh bersih bersinar. Masya Allah. Ya akhi fillah, wahai saudara, saya ada salam nih. Ada suara tanpa rupa, hatif namanya. Ada apa? Saya disuruh nyampein bahwa engkau benar yang namanya Fulan bin Fulan, benar. Saya disuruh sampein. Saya bingung nih, bahwa engkau tidak diampuni dosanya. Nangis tuh. Allah. Padahal saya udah lama ibadah, udah lama saya mohon ampun sama Allah, tapi kok nggak diterima gitu. Emang kenapa? Kan ditanya sama ini, emang kenapa kesalahannya, ada apa? Kesalahannya dulu waktu masih kecil, masih muda, lagi gagah-gagahnya, ibu saya manggil. Masa itu lagi saya kesel lah, diseret aja ibu saya celupin ke tungku, bakar. Begitu tuh dosanya. Sampai sekarang belum diampunin juga, ya Allah. Nangis aja nih orang. Ya Allah, saya ibadah, saya minta ampun puluhan tahun, 40 tahun lebih. Kalau memang enggak diampuni, lantas saya mohon ampun sama siapa lagi, ya Allah? Gitu. Saya udah pasrah, ya Allah. Dia enggak berputus asa tuh. Sampai terakhir kayaknya. Kalau bukan engkau yang mengampuni dosaku, siapa ya Allah yang ngampuni? Habis itu dia meninggal, ada suara bahwa dia diampuni dosanya karena dia nggak pernah putus asa. Tuh dosa segede apapun jangan putus asa. Dosa ya roja, tetap berharap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal-amal hati itu. Waridho bil qadha, ridho sama qadha Allah, ketetapan Allah. Ditetapin begini pahit hidupnya, nggak apa-apa, ketetapan Allah. Ridho aja. Ridho itu nerima, nggak ngeluh. Ridho itu terima, kagak gimana sudah, saya pasrah aja. Ridho, terima apa yang Allah beri. Allah pas-pasan, saya malah rezekinya pas-pasan, kagak ngapa-ngapa. Tuh saya mah begini adanya, nggak ngapa-ngapa. Saya mah ikhlas. Ridho, saya terima akan ketentuan engkau ya Allah. Yang penting saya mukmin, yang penting saya masih ada iman. Begitu. Ridho saya ya Allah. Baik pahit atau manis ketentuan Allah, kita harus ridho. Ya Allah, begitu tuh. Pahalanya gede ridho sama qadha mah. Pahalanya gede. Orang kalau kagak terima sama ketetapan Allah, dia suruh ngabur. Suruh kabur sama Allah. Jangan tinggal di bumi, jangan tinggal di langit. Mau tinggal di mana? Enggak boleh tinggal di bumi, enggak boleh tinggal cuma di pohon kelapa dong. Tengah-tengah. Sama aja. Jadi layangan aja tinggal di sama aja.
Kayak orang Madura, di Madura tuh ada seorang wali, entah wali entah bukan, tapi ada riwayat dia nggak sumpah dia nggak mau nginjak bumi, jadi tinggalnya di atas pohon sampai sekarang. Tinggalnya di atas pohon, kagak mau nginjak bumi. Kalau nggak salah ceritanya itu dia pokoknya nada atau sumpah setelah ibunya meninggal dia nggak akan nginjak bumi. Dia tinggalnya di atas pohon sampai sekarang. Kayak gimana itu ya? Kalau kita malah normal-normal aja dah. Ya tinggal di hotel, alhamdulillah begitu. Apartemen, alhamdulillah begitu. Di kasur yang empuk, alhamdulillah begitu. Ya kita ridho sama Allah Subhanahu Wa Taala, tenang aja dah. Kalau orang kagak ridho tuh susah entar ininya. Orang tuanya meninggal, saudaranya meninggal, dia nggak terima, berat. Kalau dia ridho mah, dah semua itu dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Kalau orang sudah ridho nih, udah di hati. Ada orang 40, basicnya cuma 39, bagian dia nggak kekeduman. Kalau dia nggak ridho tuh, berkat temannya diambil, disabotase. Itu kalau nggak terima langsung ke dapur. Wah, kedapetan nih ngadat. Ngadat ya, minta digorengin ayam. Tadi gorengin ayam, kesurupan ini. Gitu. Kalau orang udah reda mah, udah nerima. Wah, udah saya nggak dapat, alhamdulillah nggak apa-apa, nggak dapat, gitu. Namanya itu redho, dan dari hal terkecil sampai yang terbesar harus redho, karena segala sesuatu yang terjadi ini sudah ketetapan daripada Allah Subhanahu. Jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita diciptakan alam semesta belum jalan, udah ditetapin ini fulan udah. Kalau udah megang belajar sifat iradah, qudrat iradat, udah selamat. Wal qadar sama. Kalau qadar itu ketetapan yang sudah ada terjadi nih, sesuai dengan ketetapan yang sebelum terjadi, itu namanya qadar. Kalau orang nanya, apa sih takdir itu? Ya ini takdir nih kita nih sekarang nih, yang terjadi di kita sekarang itu takdir namanya. Kalau qada itu ketetapan Allah sebelum kita lahir yang sesuai dengan sekarang. Itu namanya qada, gitu ya. Wa mahabbatullah ta'ala, dan mencintai Allah itu sifat-sifat hati itu. Ibadah bukan sifat, ibadah hati. Mahabbatullah ta'ala, mencintai Allah. Mencintai Allah tuh gimana sih? Apa cukup dengan I love you ya Allah? Bukan gitu. Bukan gitu. Cinta ke Allah itu bukan begitu. Cinta ke Allah itu memilih apa-apa yang diridai Allah. Allah nih suka amal ibadah, merentahin, kita pilih, itu namanya mahabbatullah. Bukan ditulis segede-gedenya kaligrafi, ana suka sama Allah, ana cinta sama Allah, bukan begitu. Mahabbatullah itu ngikutin Rasulullah, ngikutin Rasul, mencintai Rasul, itu namanya mahabbatullah. Walaupun love-nya segede apa? Segede rumah gitu. Ditulis aku cinta Allah, wah enggak, itu bukan begitu. Orang kalau demen sama Allah itu, orang nih kalau sudah mahabbatullah dia lupa, bahkan bisa kurus badannya. Waktu Nabi Isa jalan-jalan tuh ketemu sama 3 kelompok. Kelompok pertama kurus, pucat. Ditanya, ngapain kamu? Saya belum pernah ngelihat orang kayak begini nih, ibadahnya sampai begini nih. Iya, saya sibuk. Kenapa? Takut sama api neraka. Oh begitu, kau akan dilindungi dari api neraka. Jalan lagi ketemu 3 orang begitu lagi, lebih kurus dari yang tadi. Wah ini lebih kurus lagi, kagak makan. Pucat. Tanya kenapa? Kita sibuk dengan merindukan surga. Masya Allah, ntar kamu dapat surga. Ketemu lagi lebih kurus lagi, lebih ceking lagi, tinggal tulangnya doang. Tuh kayak lidi udah. Iya, badannya udah pucat banget dah. Pucat banget. Tapi keluar cahaya dari mukanya berseri-seri. Keluar mukanya berseri-seri bukan karena pakai skincare, tapi emang nur dari hatinya yang timbul ke wajahnya, begitu. Akhirnya ditanya sama Allah, sedang apa kamu? Belum pernah melihat orang kayak begini. Ibadahnya apa? Kita sibuk dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oh, kalau orang cinta sama Allah mah begitu. Disibuk. Kalau orang sudah benar-benar mahabbatullah, udah orang mabuk kepayang sama Allah Subhanahu wa taala begitu. Kalau kita kan masih belum. Kalau pengen dapat mahabbatullah, kita harus mahabbatur rasul. Mahabbatur rasul. Kita kagak nyampe ke mahabbatur rasul tanpa kita mahabbatul ulama, mahabbatus salihin. Kagak bakal nyampe. Sama rasul demen tapi ulama gedeg semua. Gak nyampe. Ya, sama ulama gedeg kagak nyampe. Ngapa emang? Iya, yang nganterin ke Rasulullah siapa? Ya kan? Kalau orang mau mahabbatur rasul harus bersih hatinya. Pokoknya gak ada gedeg-gedegan gitu ya. Gak ada gedeg, baru nyampe ke Rasulullah. Kalau kita nyampe ke Rasulullah, ilmu gampang masuknya. Kalau sudah gampang begitu tuh, baru mudah nerima perintah Allah dan Rasul. Baru tuh bisa ngikutin Rasulullah, baru dapat mahabbatullah. Oh, enak tuh kalau udah dicintai sama Allah mah. Kalau orang sudah dicintai sama Allah, gak bakal mudarat dia maksiat. Maksudnya, gak bakal bisa maksiat. Dia mau maksiat, karena Allah demen ditarik dia, dirambet. Kalau orang sudah dicintai sama Allah, kagak bakal mudarat dia punya hidup tenang. Mau maksiat gak jadi, orang Allah cinta, seret, mau begitu. Wat taubah dan taubat. Itu amal hati tuh, taubat tuh. Taubat yang namanya taubat mah dari hati, bukan tobat saya tobat nggak ngulangin lagi. Tobat itu bukan tobat namanya. Taubat mah dari hati gitu. Wat tatahhur minar radha'il, dan mensucikan hati dari sifat-sifat jelek. Itu ibadah hati tuh. Katoma seperti tamak, ngarep-ngarep apa yang ada di makhluk. Mengharap, terlalu berharap sama makhluk, sama pemberian makhluk, itu namanya tama. Namanya tama. Nah, sekarang malah diajarin tama. Diajarin tama. Oh no, kuliah. Biar apa? Biar gajinya gede. Nah, tuh diajarin toma. Ijazah buat toma. Jadi buat toma ke situ ya. Udah diajarin toma dulu dari SD sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Diajarin toma semua. Ngapa? Ngejar gelar biar dapat. Nah, itu ngarep-ngarep sesuatu yang ada pada makhluk, itu toma kan? Kita sekolahnya buat ke situ. Jadi kita diajarin tuh, dibiayain buat ngerusak hati. Dibiayain buat ngerusak hati. Sekolah mah sekolah, tapi jangan ke situ arahnya. Saya mau ngambil ilmu. Begitu. Saya mau memperkaya wawasan, pengetahuan dan segala macam. Jangan arahnya ke dunia. Gitu ya. Itu harus diarahin. Jangan ini mau ngerusak aja sekarang mah pakai biaya. Ngerusak pakai biaya, tamak dan segala macam ya. Tamak bima fi aidin nas. Boleh tamak, tapi tamaknya sama. Orang biasa tamak jelek. Orang biasa nih kayak kita ini orang biasa tamak jelek. Apalagi ulama tamak. Ulama tamak lu lebih jelek. Toma itu ngarep-ngarep berkat, ngarep-ngarep parcel, ngarep-ngarep ini tuh toma namanya tuh ya. Tuh buang dari hati kayak gitu tuh. Jangan dipiara. Sayang nyantren lama-lama. Sayang kita ngaji lama-lama. Kalau masih miara hal-hal kayak gitu tuh. Itu buang. Itu burung hantu itu, buang. Buang ya. Wa nahwihi dan seumpamanya tuh, toma tuh. Fahiya afdalu minal ibadatil badani. Nah, yang tadi itu yang disebut itu lebih afdal daripada ibadah badan. Tadi kan sholat paling utama ibadah badan. Yang tadi ini lebih afdal daripada itu. Hati itu ya. Amal hati mah lebih afdal daripada ibadah hatta minas sholah. Walaupun dari sholat itu lebih utama. Ya udah dah, enggak usah sholat dah, tafakur aja di kasur. Ya pules itu mah. Sholat mah sholat, giliran tafakur begitu. Jangan dibulak-balik. Ngaji di mana tuh? Balik. Faqad warada, telah datang hadis tafakkur sa'atin afdal min ibadati sittina sanah.
berpikir sesaat aja kita mikirin dosa, mikirin umur, mikirin nikmat. Sejam aja kita mikir begitu. Jangan main PS doang sejam. Nambah tuh. Tafakur sejam aja kita sejam. Itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Kita nggak sanggup ibadah sampai 60 tahun, tapi dengan tafakur itu lebih utama. Kenapa? Karena tafakur itu bisa mewariskan keyakinan. Orang kalau biar bisa tafakur gimana? Ngaji otak. Loh, kok ngaji otak? Ya, ngaji yang mengasah otak kita. Ngaji berpikir tuh dia ngaji. Seperti ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu bayan yang pokoknya yang menguras otak tuh. Nanti dia terpikir, otaknya gerak. Otaknya akan bergerak tuh. Dia gampang mikir begitu. Gampang. Nah, makanya ngaji-ngaji yang begitu tuh biar otaknya tergerak, ngaji tauhid, berpikir tuh. Kalau nggak bisa cari guru yang jenius, yang otaknya luar biasa gitu ya, sehingga bisa mengajak kita ke ranah-ranah kayak itu, mikir yang luas hatinya. Begitu tuh. Cari guru, cari wawasan, cari pertemanan, cari teman yang banyak gitu. Tafakkur afdal min ibadati sittina sana. Dan paling utamanya semua nih adalah iman. Paling utamanya adalah iman, tauhid. Paling utama ibadah batin itu adalah tauhid. Iman mah nomor 1 begitu. Iman mah nomor 1. Begitu tuh. Itu awalnya dari sholat. Sholat itu ibadah badan. Terus disebutin ibadah batin. Ternyata ibadah batin lebih utama, dan paling utamanya adalah iman. Maka pegang benar-benar iman yang kita punya. Kalau kita sudah ngaji tauhid, sudah ngaji sifat 20, pegang erat-erat ya. Jangan balanku ada 5 doang ku pegang erat-erat. Iman pegang. Giliran balanku ada 5, erat-erat pegang ya. Giliran iman kagak dilepas-lepas baik. Tuh. Cara ngejaga iman gimana? Cara ngejaga iman itu adalah dengan memperbanyak la ilaha illallah. Kata Nabi, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan la ilaha illallah. Tuh banyakin la ilaha illallah gitu. Jangan waktu tahlilan doang kita baca la ilaha illallah. Tuh, habis itu kagak baca la ilaha illallah. Tuh. Sama memperbanyak baca sholawat. Tuh, mempertebal iman. Terus membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu bisa menaikkan iman. Terus juga melaksanakan amal ibadah. Itu bisa memperkuat iman. Gitu ya. Pokoknya apa-apa yang terkait dengan hati itu bisa memperkuat iman. Tuh, begitu. Ngaji itu bisa memperkuat iman. Kenapa? Karena iman itu adanya di hati. Di roh adanya. Nah, ngaji itu adalah konsumsi roh. Ngaji biar kuat lagi imannya. Yang lagi ada masalah, datang ke pengajian, tidur. Gitu. Selesai dah. Ya Rabbana tarafna dah tuh. Ngaji ada masalah, ada jawaban di pengajian begitu. Kalau nggak ada jawaban, turun rahmat di situ, itu sudah cukup jadi jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata nggak ada jawaban di dalam ngaji itu, nggak ada solusi, cuma dia diem aja, cukup sebagai solusi dia tertahan dari maksiat. Orang ngaji emang maksiat lagi ngaji? Kagak, kan dia diem aja, paling nggak tidur gitu doang. Yang lagi ngaji enggak ada yang maksiat, ini tidur. Itu cukup sebagai solusi, sebagai rahmat, sebagai ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ita'uz zakah. Mau terus enggak nih sampai jam 3 nih? Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Nah, ini lain nih objeknya. Kalau udah bahasanya zakat, orang yang sudah mampu dan punya harta tertentu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.